السلام علیکم سر ساحل، میرا بہت ہی بیسک سا سوال ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی آپ مجھے بتا دیں غیبت کیا ہے، اور یہ ایگزامپلس کے ساتھ کائنڈلی سمجھائیے گا، کیونکہ میرے ذہن میں کلیئرٹی اس کو لے کے بالکل بھی نہیں ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ جو فیکٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ غیبت نہیں ہوتی، لیکن وہ فیکٹس سن کے بتا کے بھی آپ ایزی نہیں ہوتے اینڈ آپ کے ضمیر کو سکون نہیں ہوتا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ زندگی کے بہت سے ایسی جرنیز ہیں لائک ایموشنل بیلنس یا پازیٹیو تھنکنگ، کہ جن کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا اس بیڈ ہیبٹ کو چھوڑے بغیر. تو کائنڈلی یہ مجھے سمجھا دیں. تھینک یو سو مچ. تو فیکٹس کو ہی غیبت کہتے ہیں. جو فیکٹس نہیں ہوگی تو وہ تہمت ہوگی. دونوں کو الگ الگ طریقے سے اسلام میں بڑی ویلیو ہے، بہت بہت اہمیت ہے کہ اس سے گندے کام نہیں ہو سکتے انسانی سطح. تو کسی کی ایسی ہر بندے میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے. تھوڑا سا برا ہر انسان ہوتا ہے. کئی لوگ بہت زیادہ برے ہوتے ہیں مجھ جیسے. تو اگر میری عدم موجودگی میں میری برائی کر دی جائے گی نا کسی، تو اگر اور وہ فیکچوئل ہوگی، وہ میری اندر برائی ایگزسٹ بھی کرتی ہوگی، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے دماغ کا جو حصہ ہم نا بیسکلی خطرے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. تعلیم نے سب سے پہلے انتظام کیا تھا خطرے سے بچنے کا انسان کو. تو ہمارا جو پرائمل برین ہے نا، سپریمیٹو برین کہتے ہیں نا، ریپٹیلین برین، وہ بیسکلی ڈائریکٹ لمبک سسٹم کے اندر ہم دو ایسے عضو ہیں ہمارے دماغ کے اندر لگے ہوئے کہ جو صرف اور صرف خطرے کی گھنٹی بجاتے رہتے ہیں. کچھ بھی کر لیں آپ، سب سے پہلے جیسے ہی وہ والے دو عضو امیگڈلاس بولتے ہیں وہ اگر ٹریگر ہو گئے نا، تو باقی کا سارا دماغ معوف ہو گیا، ختم. اس کو کہتے ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم. سمپیتھیٹک نروس سسٹم ٹریگر کر دیتے ہیں وہ. جیسے سمپیتھیٹک نروس سسٹم ٹریگر ہوتا ہے تو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم، جو کہ میرا اس وقت آپ کا بھی ہے، نارمل نروس سسٹم، جس میں ہم سوچتے ہیں، لاجک منطق کی بات کرتے ہیں، ریشنلزم کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ رکھنا ہے، اس کے پیچھے اصول کیوں فالو کی جائیں. یہ سب پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی سب کانشیس اینڈ کانشیس مینیفیسٹیشن. مطلب ہے کہ جو نظر آتی ہے، جو ظہور ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. یہاں لوگوں کا نظام چل رہا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے، وہ کیسے سوچ سمجھ کے چل رہا ہے. جب یہ دماغ ہی بند ہو جائے گا سوچ سمجھنے والا، تو پھر کون سا نظام چلے گا؟ لٹرلی ریپٹیلین. نام بڑا اچھا رکھا ہے انہوں نے، ریپٹیلین برین آن ہو جائے گا. وہ ٹریگر کرے گا امیگڈلاس کے تھرو. فیئر جب آئے گا تو پھر آل آف اے سڈن آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم، اور آپ ایک دوسرے سے گھبرائے ہوئے رہیں گے. کسی سے کسی کو ڈرانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس کے خطرے کی آگاہی دینی چاہیے. سمجھ لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جی جی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی بندہ موجود نہ ہو تو مفت میں اس کے خطرے کی آگاہیاں نہ دینا شروع کرو، جب تک کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس میں کوئی فار ایگزامپل ڈائریکٹ نقصان ہونا ہو. آپ کو ڈائریکٹ نقصان سے بچانے لگے آپ، کہ آپ نے شادی کرنی ہے اس لڑکے سے، اس کی غیبت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بزنس کرنے لگے ہیں تو میں اس کو فیکٹس بتاؤں گا، غیبت کرنا ضروری ہے. کوئی پولیٹیکل ذمہ داری آنے لگی ہے، اس کی غیبت کرنا ضروری ہے. لوگوں کا ذمہ دار لگا، لیڈرشپ میں ڈال لگے ہیں، غیبت کرنا ضروری ہے اس کا. مگر یہ 2-3 کام ایسے نہیں ہیں اور آپ نے لوگوں کی غیبتیں شروع کر دی، تو کیا کریں گے آپ؟ پورے کے پورے انسانوں کو، جو جھنڈ کو جانور بنا دیا آپ نے. کس کے خلاف؟ اس ایک بندے کے خلاف. جانور کیوں؟ اب وہ ایک انسان کی سیکیورٹی کے لیے پورا قرآن پاک نازل کر دیتے کہ ایک انسان سیکیور ہو جائے. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اس آیت کے خلاف جاتی ہے وہ والی حرکتیں کہ جو غیبت اور تہمت کرواتی، وہ اس انسان کو اتنا انسیکیور کر دیتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کمرے میں داخل ہو، اس کمرے میں سارے کے سارے لوگ اس سے ڈرے ہوئے، اور ڈر کے کیا کرتے ہیں لوگ؟ حملہ کرتا نا جانور. تو سارے کے سارے اس کے دشمن اس کو مارنے کے لیے بیٹھے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے. نقصان اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے آپ کا بچاؤ ہی نہیں کر سکتا. اگر میری برائی فیکچوئل میرے سامنے کی جائے، یہ تہمت لگائی جائے جو کبھی تو میں کلیئر کروں، اور اگر فیکچوئل ہے تو بتاؤں کہ اوکے لیٹ می گیو می دی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، آئی ول فکس اٹ.
ये वजह थी, इस वजह से मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मेरी साइड की स्टोरी भी सुन लो। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ तजर्बे से, जितने भी ये गिरोह इकट्ठे होते हैं ना पैसों के नाम पे, जिसे हम कहते हैं कंपनी में जॉब करता है, पैसों के नाम पे गिरोह इकट्ठे हुए हैं ना, और पैसे कैसे क्या काम आता है? बच्चों का दूध, चीनी, चावल आता है। हर कोई नौकरी अपने बच्चों के लिए, उस बंदे के बच्चों के बेसिक नान नक्के के ऊपर हमला कर देते हैं, कैफेटेरिया में बैठे उसकी गिरफ्त करके। पता ही नहीं होता किस जगह पे जाके गिरफ्त कर रहे हैं। किस जगह मतलब है, दफ्तर में जाके, जहाँ पे उसके बच्चों का, उसके घर के बिजली के बिल का इंतजाम के लिए वो आया हुआ था, उधर उसकी हिम्मत कर दी। अब उसकी क्या, उसके पूरे के पूरे घराने की बेसिक इंतजामी अमूर खतरे में डाल दिए हमने। खुलेआम गिबत, मतलब खुलेआम का मतलब है सबके सामने गिबत, सबके सामने फाहिश किस्म की हरकतें तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है, उसूल पता है, नुकसानात पता है। इसके नुकसानात क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें इसकी साइंस नहीं समझ आती। सो गिबत इज द, गिबत इज किसी की चलते चलते टांगे काट दी जाए ना, चलते चलते जिस तरीके से वो लाचार हो जाता है ना, बिल्कुल इस तरीके से गीबत उस बंदे को लाचार कर देती है, और वो किसी काम का नहीं रहता। पूरे उसके अपने लोग ही उसके दुश्मन करने की इससे खूबसूरत साजिश कोई नहीं कर सकता। सो इट्स अ बिगर बिगर पार्ट ऑफ। उमर खत्ताब, अली बिन अबी तालिब खड़े में एक बंदा आया, और उमर खत्ताब अमीरुल मोमिनीन उस पैरों से लिपट गया, चीखें मारी जाएगी, मुझे कफारा करवा दे, मुझे कफारा बता दे, मुझे मुझे माफ, मुझे मेरे गुनाह की माफी चाहिए, मुझे कफारा बताएं। सहाबा कराम ने देखा ये कौन है, क्या चाहता है, इस तरह चीखे मार के फूट फूट के रो रहा है। उमर खत्ताब ने उसके कंधों को पकड़ा, उठाया, कहते क्या कर रहा है? कहते, उस बंदे ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ज़िना हो गया मेरे से। उमर बिन खत्ताब ने माथे पे हाथ रखा, बदबख्त, डरा तो तूने ऐसे दिया था, रो तो तू ऐसे रहा था जैसे कि तू गीबत करके आ गया। आपको पता क्या है कि गीबत का अल्लाह ताला ने सहाबा को किस तरीके से नबी इस्लाम ने ट्रेन किया था, कि गीबत को देखना कैसे, देखना कैसे गीबत को। और हमारी अम्मी अब्बू ने क्या ट्रेनिंग दी, हम सबको पता है कि गीबत को कैसे देखना है। अम्मी ने अब्बू की गीबत कर करके पाला, अब्बू ने अम्मी की गीबत कर करके पाला। हमने क्या खाक गीबत की बातें करनी, और क्या गीबत करके पाला, नाउजुबिल्लाह। नहीं नहीं, मैंने बात गलत की है। इतना आला मकाम नहीं देना चाहिए पाकिस्तानी मुसलमानों को। तोहमतें लगा लगा के अम्मी अब्बू की, और अब्बू अम्मी के ऊपर तोहमतें लगा लगा के पालते। गीबत तो फिर आला लेवल, आला दर्जे के पाकिस्तानी मुसलमान कर रहे हैं। तो उर्दू में बात कर रहा हूँ इसलिए पाकिस्तानी बोलता हूँ, दुनिया का कोई मुसलमान बचा नहीं हुआ इससे। सो सोचें एक साहबी के ऊपर क्या गुजरेगी अगर साहबी हमारे इलाके से गुजर बैठे, एक कप चाय पी ले हमारे साथ बैठ के, साहबी किसी एक ढाबे पे, खोखे पे, रेस्टोरेंट में, किसी एक बैठक में आके बैठ जाए, 5-7 सेकंड के अंदर ही उसकी आंखें, उस साहबी की आंखें पत्थर हो जाएं, खीरा हो जाएं कि ये क्या करते हो तुम लोग। मतलब पहले नवाले से लेके आखिरी नवाले तक जिधर भी मुझे खाने बुलाए हो, अपने अपने भाई सभा कर करके खिलाते रहो, अपने भाइयों का गोश्त खाते रहते हो। एक ही मेन्यू है तुम्हारी पास, एक ही मेन्यू, हर घर में वही मेन्यू है कि बस क्या खाओगे आज, भाई का गोश्त खाएंगे। तो ऐसे हराम के ऊपर पलने, हराम खोरी का मतलब भाई का गोश्त खाना हराम ना, तो फिर बाकी के काम तो खराब होने ही है हमारे। तो वही हो रहे हैं हमारे, हमारे ऊपर ये देखिए 70 साल से किस किस्म के लोग नाफिज होके बैठते हैं। तो वी आर इन जंगल, वी आर गीबत करते हैं हम, तो हम जंगल में रहते हैं, जंगल के जानवर हैं हम। क्यों? फियर में हम पलते हैं। सिर्फ फियर पे पालने वाले लोग जानवर ही पाल रहे हैं, वो भी जंगली जानवर पाल रहे हैं।
जंगली जानवर पालने वाले लोग तो ऐसी हरकतें करते हैं। आप तो लड़की हैं, आपको खुद पता है, आप किस शहर में हैं, जिस भी शहर में चले, क्या नाम लेना, क्योंकि हर शहर में ऐसे आप गिलगित से लेके कराची तक किसी एक गली में 10 मिनट गुजर के दिखाएं, देखें किस तरीके से जानवर, आप लड़की से ज्यादा कौन जानता है कि आदमी कितना बड़ा जानवर है आजकल का। ये कुछ भी नहीं है जो आपको गंदी निगाहों से देखता है ना पाकिस्तानी मर्द, कोई भी जानवरपन नहीं है। गीबत इससे कई गुना बड़ा जानवरपन है। वो इंटरनलाइज करता है एक बंदे के खिलाफ, इनसिक्योर करता है उस बंदे को बाकी लोगों के अंदर। तो लड़कियों को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ये बात, लड़कियों को जो कि अपने आप को इनसिक्योर समझती है ना मर्दों के दौरान, वॉक गुजर रही है, दफ्तर जा रही हैं, बाजार जा रही हैं, आपको पता, आपसे बेहतर कौन जानता है किस तरीके से जानवरों को देखना है या जानवर किस तरीके से आपको देखते हैं। ये कुछ भी इनसिक्योरिटी नहीं है। एक बंदे की गिबत की गई है और उसको उस कमरे में दाखिल कर दिया जाएगा जहां पे उसकी गिबत की गई थी। वो जितना इनसिक्योर है ना, कोई पाकिस्तानी औरत इनसिक्योर नहीं है पाकिस्तानी मर्दों के बीच में। इंटरनलाइज की गई, उसको एस्टेब्लिश कर दी गई है उसके खिलाफ तमाम तर जो मुहिम चला दी गई है, साजिश कामयाब हो चुकी है उसकी, उसके खिलाफ। वो बेचारे को पता भी नहीं है। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया क्योंकि वो बंदा अपना डिफेंस ही नहीं कर सकता था, डिफेंसिव गधा मरा हुआ पड़ा था। नबी इस्लाम ने साहबा को रोका कि देखो ये क्या है। साहबा ने फिर दरियाफ्त किया कि इस तरीके से क्या नबी इस्लाम ने हमें ट्रेनिंग देने के लिए अभी रोका है, क्या ट्रेनिंग मिलने वाली, इतना बड़ा वाकया होने लगा, गीबत की ट्रेनिंग हो रही थी कि क्या करेगा, क्या करेगा ये मरा हुआ गधा, क्या करेगा। So it's a science that you need to understand of how deep rooted this problem is. कि मेरे पास उर्दू अंग्रेजी नहीं है कि मैं गीबत कैसे लफ्ज को डिटेल में उस नस पे जाके, दिमाग की उस नस पे जाके वार करूं कि समझ आ जाए कि कितनी डेप्थ में जाके गीबत जो है ना वो कितना ही गंदा काम है, कितना ही गंदा काम है। बहरहाल आपने कहा ना फैक्ट्स की बात जी, फैक्ट्स की बात बता रहा हूँ, किसी की सही बुराई कर देना, सही बुराई कर देना कितना ही गंदा काम है उसकी अदम मौजूदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। आई होप you understand the three angles I just gave you, the science मैंने and the others. साहिल जी भाई, मैं बस इसी में थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है, न्यूज़ चैनल्स, दुनिया में कहीं पे भी इतने न्यूज़ चैनल्स नहीं है जितने पाकिस्तान में है। तो ये जो हम न्यूज़ देखते रहते हैं 24 घंटे, तो ये भी इसी ज़मरे में आती है? बड़े अच्छा सवाल है जी। नहीं नहीं, ये तो और भी गंदे लोग हैं, क्योंकि ये सूरह हुजरात की दो वईदों को